اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی اپنی زبانی سنا رہی ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ میں ویڈیو بناؤں اور آپ تک دین کی بات پہنچاؤں۔ میں نے اکثر آپ کو ڈسکرپشن میں لکھا تھا اور ٹائٹل میں بھی لکھا تھا کہ میں صدقہ جاریہ کے لیے سب کر رہی ہوں، اور آپ کو شاید یقین بھی آ گیا ہوگا، اور ہاں میں نے اسی لیے کرا۔ حالانکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سے ایسے چیزیں صدقہ جاریہ کے لیے کرے جا سکتے ہیں، میں نے یہی چیز کیوں منتخب کیا کہ میں ویڈیو بناؤں۔ آپ کا سوچنا بالکل صحیح ہے، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے بھی بہت سی میں نے سب سے اچھا جو میں سمجھتی ہوں وہ دین پھیلانا اور دین سیکھنا اور دین سکھانا سمجھتی ہوں۔ دین کے علاوہ بھی جو بھی کوئی بات جو ایجوکیشن سے متعلق ہو، چاہے وہ دین کی پڑھائی ہو یا اسکولنگ کی پڑھائی ہو، اگر وہ اسکولنگ کی اردو، ہندی یا کوئی بھی لینگویج سیکھ لیں گے تو وہ دین کا مطلب بھی سمجھ جائیں گے اور دین کی کتابیں پڑھنے کے لائق بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ چوائس کیا کہ میں دین ہی کی بات کروں گی، چاہے میں کسی کو منہ در منہ سکھاؤں یا میں کیسے بھی سکھاؤں۔ حالانکہ ویڈیو کا تو میرے دماغ میں کبھی خیال ہی نہیں تھا، نہ جب اس زمانے میں ویڈیو کبھی بنتے تھے۔ میں نے تو بچوں کو پڑھاتی تھی، غریب بچوں کو، جو میرے کام والی ہوتی تھی ان کے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، زبردستی ان کو بلاتی تھی، ان کو ساری اسٹیشنری دیتی تھی، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتی تھی تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ مگر وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، اتنے کوڑ مغز ہوتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ ایک دن کیا 10 دن بھی سکھا دو تب بھی ان کو وہیں کے وہیں رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے دوسرے کھیل کھلاپ اور دوسری چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی، اور پھر یہ ان کی مائیں جو ہیں وہ ان پر سختی نہیں کرتی ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ وہ بچوں کو کہاں یہ بندھن لگتا ہے۔ ایک تو شیطان بہت بڑا اس میں فساد پھیلانے والا ہے، جب کسی کو دین نہیں سیکھنے دیتا۔ اور پھر یہ کرا کہ میں اس کام بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے وہ خود ہی رک گئے، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3، بہت لالچ دیا مگر انہوں نے پڑھنے کو راضی نہ ہوئے۔ خیر میں نے سوچا تھا ان کی ماؤں کو پڑھایا جائے۔ پھر میں دروازے گھر قریب لوگوں کے گھر گئی اور ان کی اماؤں کو بلایا، اور میں نے کہا کہ تمہارا جب کام ختم ہو جائے، جب تم کام کر لو تو تم اپنا ٹائم خود ہی بتا دو کہ تم کس ٹائم آؤ۔ میں ہر وقت تمہیں پڑھانے کو تیار ہوں، مگر تم یہ تو سیکھ لو کہ اللہ ہوتا کیا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کے تم کیسے بارے میں پتہ لگے گا؟ تم آؤ، میں تمہیں سپارہ پڑھاؤں گی، قرآن پڑھاؤں گی، تمہیں نماز سکھاؤں گی۔ خیر وہ کچھ دنوں پھر وہ آئیں، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح 15-20 عورتیں اکٹھا ہو گئیں۔ بہت کوشش کری ان کو پڑھاؤں، انہوں نے پڑھنا بھی شروع کرا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جب زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ دماغ بھی بہت مشکل سے ہی آتا ہے۔ وہ اکتا گئیں اور 15-20 دن کے بعد ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں۔ اب کیا کروں، کیونکہ مجھے تو صدقہ جاریہ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا۔ مجھے یہ سچ پسند نہیں تھا کہ میں کہیں پر بھی، پہلے تو بات یہ کہ اتنا پیسہ تو میرے پاس تھا بھی نہیں کہ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بنوانے کے لیے دے دوں، اور دوسری چیز یہ مجھے ایسا لگتا تھا جب تک میں خود محنت نہیں کروں گی اس کا مجھے اجر ثواب کیا مل پائے گا۔ میں کسی کو پیسہ تو لاکھ پتی کروڑوں پتی کتنا بھی دے سکتے ہیں، ان کو ملتا ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں نہیں ملتا ہے ثواب، مگر مجھے جو خوشی دلی سکون ہوتا وہ صرف اس بات سے کہ میں کسی کو اپنی محنت بھی کروں ساتھ میں۔ اس لیے مجھے علم سکھانا اور علم سیکھنا بہت ہی پسند تھا، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا علم ہو۔ پھر میں نے کہا کہ غریب بچوں کو، اپنے کام والی بچوں کو چلو اسکولنگ کی پڑھائی کروں۔ انہوں نے اسکولنگ کی پڑھائی کرائی، ان کا داخلے کرائے اور ان کو پڑھانے کے لیے کوشش کری۔ حالانکہ جو بچے ان کے سرکاری اسکولوں میں 5ویں 4تھے میں پڑھ رہے تھے ان کو نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، میں نے ان کو اتنا چالو کر دیا کہ وہ جس کلاس میں تھے اس کلاس کی ہی باتیں، کتابیں پڑھنے لگے اور یاد کرنے لگے۔ مگر ان کی ماؤں کا کیا کروں، انہیں کوئی دین سیکھنے میں تو پیسہ مل نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو نکال کے کام پہ بٹھال دیا۔ لڑکی کو گھر کا کام کرانے لگی، لڑکیوں کو، اور لڑکوں کو انہوں نے کبھی کسی کام پہ بٹھال دیا اور کبھی کسی کام پہ بٹھال دیا۔ یہ بھی چلا گیا، یہ بھی مجھ سے ختم ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ اب جب میں نے یہ سوچا، اس زمانے میں جب کہ یہ موبائل آ گئے، لوگ دنیا بھر کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، کوئی شارٹ میں، کوئی لانگ میں نے کہا اتنی
ऐसी वीडियो नहीं ना आज की गाने की और आलतू फालतू बातों की। तो क्या मैं एक दीन फैलाने के लिए कुछ काम नहीं कर सकती? मैं भी तो ये काम कर सकती हूँ। हालांकि मुझे ये अजीब सा लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो एक घरेलू वाइफ हूँ और मुझे तो कोई प्रोफेशनल का वही नहीं था। हालांकि ये प्रोफेशनल काम मैं नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ उसके लिए कर रही थी कि मुझे सदका जारिया किसी सूरत से मिले। मुझे लगता है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर अपना दीन को बचाना या अपने आप को बचाना किसी सूद से या किसी हराम चीजों से कितना मुश्किल हो गया है। हर चीज में लोग कहते हैं कि इसमें सुअर की चर्बी है, इसमें इसकी चर्बी है, उसमें उसकी चर्बी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, अब पता नहीं, समझ में नहीं आता कि हम सही रास्ते पे जा भी रहे हैं या नहीं। मैंने सोचा कि कम से कम जो बात मुझे पता है या मैं किताबों पे देख कर ही पढ़ा दूं, बताऊं, कम से कम 4 लोगों में या कुछ लोगों में बात पहुंच जाए तो मेरा ये तो हो जाएगा कि मैंने बताया। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी यही है कि आप लोग सिर्फ बताओ। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि आपका काम सिर्फ बताना है, आप इसके परेशान ना हो कि वो कोई आपकी बात मान रहा है या नहीं मान रहा है। वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको मानना है या नहीं मानना है। इसलिए मैंने सोचा कि बस यही काम मैं करूंगी कि थोड़ा वीडियो बनाऊं। हालांकि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत से दिनों तक तो मैं वीडियो डिलीट करती रही, बनाती रही, डिलीट करती रही। मैंने सोचा ये मेरा काम नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक घरेलू औरत ऐसा कैसे कर सकती है। प्रोफेशनल को बोलने का भी तमीज होता है और प्रोफेशनल को हर बात का फायदा होता है कि कहाँ पर क्या कहना चाहिए। मगर मैंने सोचा कि अल्लाह पाक ने ये थोड़ी कहा है कि तुम्हें अच्छे तरीके से बोलना है, तुम्हें किसी को मोह लेना है, ऐसा नहीं है। मुझे तो अपनी बात कहना है, जैसा मुझे आता है मुझे कहना है। फिर मैंने बहुत दिन तक ट्राई करा, कभी कैसी बनी कभी कैसी बनी। फिर मुझे शैतान बहकाता रहा। मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, मैं शैतान ने हमेशा मुझे रोका है, हमेशा बच्चों को हटाया है इल्म से। हमेशा जिसको भी मैंने जो काम करने की कोशिश करी उसको शैतान ने नकार दिया, और शैतान ने मुझे तो नहीं बहका पाया लेकिन दूसरों को बहका दिया। कभी बच्चों को हटा दिया, कभी औरतों को हटा दिया। किसी को इल्म सीखना तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा वाली बात है कि जो इल्म सीख जाता है तो वो अल्लाह को पहचान जाता है, इसलिए वो इल्म तो सीखने देता ही नहीं है। मैंने सोचा अब शैतान कुछ भी कर ले मेरा, मगर मैं ये वीडियो बना के रहूंगी। चाहे लोग मुझे कितना भी बुरा कहें, मेरी आवाज को बुरा कहें, मेरे अंदाज को बुरा कहें, मेरी कुछ भी बात बुरी कहें, लेकिन मैं अल्लाह की बात अपनी जुबान से जरूर बयान करूंगी, चाहे देख कर ही सही। क्यों देख कर? इसलिए क्योंकि भाई मेरी इतनी पक्की याददाश्त नहीं है कि मैं बगैर देखे बता पाऊं या कह पाऊं कुछ। क्योंकि अगर मुझे कोई बात याद भी होगी तब भी मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कि मुझे ये डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात मेरे मुंह से ज्यादा निकल जाए या कोई बात मेरे मुंह से कम निकल जाए। क्योंकि ये भी हुक्म है कि तुम अपनी तरफ से कोई बात ना तो जोड़ो और ना सिखाओ। इसलिए मैंने ये तहैया किया कि मैं ये वीडियो ही बनाकर डालूंगी। और शैतान मुझे इतना बहकाता रहा, आज तक बहकाता है कि लोग व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपका वीडियो नहीं चलेगा, यूट्यूब डेट कर देगा। अरे कर दे, डेट कर देगा तो जितने तक मेरी बात अब तक किसी ने सुन ली है वो ही मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई कि लोगों में मैं बोल पाऊं। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी, मेरी हिम्मत बढ़ाई। हालांकि वो उसने शैतान ने कितना रोका मैं आपको बता नहीं सकती। शैतान ने मुझे क्या क्या ना करा, बीमार तक कर दिया, मगर नहीं, मैं नहीं मानी। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए इस शैतान को मैं हराऊंगी और अपने रहमान को मैं जिताऊंगी। आज तक किसी भी बात में इसने मुझे जीतने नहीं दिया। हर एक तो मैं तो अपनी बात पे अड़ी रही, लेकिन दूसरों को इसने बहका दिया। काश अल्लाह ताला आप लोगों को सबको मेरे चैनल ग्रो करने की हिम्मत दे और आप मुझे इस चैनल को डेड ना होने दें, और जब तक मैं जिंदा रहूं अपनी वीडियो डालती रहूं। भले मुझे बस मुझे ये नहीं जरूरत है कि मुझे कोई पैसा मिले, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, यूट्यूबर तो पागल बना देते। ऐसा लगता है जैसे कि अगर इसने डेट कर दिया, मेरा चैनल व्यूज नहीं आए या सब्सक्राइबर नहीं बढ़े या मेरे घंटे पूरे नहीं हुए, जो 5000 घंटे होना है वो नहीं हुए, तो मेरा ये चैनल डेट हो जाएगा और मैं कोई बात नहीं कह पाऊंगी। शैतान यहाँ मुझे नहीं दूसरों को बहका देगा। मगर अब तक यानी जब तक भी यूट्यूब ने मुझे अपनी जगह दी है तब तक तो मैं कुछ कह पा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे इस तरफ माइल किया। अब आगे की कहानी इंशाअल्लाह आपको कल सुनाऊंगी।